बंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हरगोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर बर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरबिंद। जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई। उत सतगुर की सुध बिदताई। परियो रौर पुर नर समुदाई। ग्रह चंदू के गुर तज देहे। सुन सुन सिख निकसे तज गृहे। उत सतगुर की सुध बिदताई। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चबर छत्र तखत दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख जी का सरगुण स्वरूप धन 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 सतगुरु गरीब नवाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल सारियां संगतां दोवें हथ जोड़ के गज के उचारण करो जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी दी पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाएमान संगत जी आप जी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु जी की हाजरी विच बैठे हो। सोहने दर्शन कर रहे हो। गुरु जी का मुख वाक पाठ आप जी ने सरवण किया। परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना। आनंद करहे नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी तारी। ये मुख वाक पाठ आप जी ने सरवण किया। हुण संगत जी प्यार दे नाल दोवें हथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार कथा शहीदां दे सरताज सतगुरु जी धन 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 श्री गुरु अर्जन देव जी दी आप जी सरवण कर रहे हो। कल आप जी ने सरवण किया श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने किवें शरीर त्याग्या शहीदी दिती है। चेता रखियो गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं शहीदां दे सरताज कहा जाता है जी। सरताज क्यों कहा जाता है? सारी ताकत हुंदियां सुंदियां भी महाराज जी परमेश्वर दा भाणा मनदे होए शहीद होए है जी। कुछ लोग जंग विच जूझ के शहीद हुंदे है पर गुरु जी सारी ताकत दे हुंदियां सुंदियां महाराज जी जंग दे विच वाहिगुरु आम एक दुष्ट दे हथों तसीहे सह के महाराज शहीद होए है जी। प्यारिओ गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह गुरुआं दे विचों पहले शहीद होए हैं जी। दूसरे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी पहले सिख शहीद होए है भाई तारू पोपट जी। हजूर महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने किवें शरीर त्याग्या सारी गल तुसीं सुनी है। महाराज जी गरीब नवाज जी दुष्ट चंदू नूं आखिया भी असीं रावी दे इशनान करना है। दुष्ट कहन लगा ठीक है। उन्हें सोचिया भी शरीर ते अगे ही सड़िया ते गलिया है आपे ठंडे पानी नाल होर दर्द होएगी। 10 सिपाही गुरु जी दे नाल भेजे है। सच्चे पातशाह महाराज अपने सिखां दे मोढियां ते हथ रख के तुरदे आ। चरनां दीयां तलियां जिहड़ियां हन वो सड़ियां होईयां हन।
चिट्टे चादरे दी बुक्कल मेरे सतगुरु जी ने मारी है। जाके रावी दे उत्ते इशनान कीता है। इशनान करके चौंकड़ा मार के सतगुरु जी ने श्री जपजी साहब जी की बाणी का पाठ किया है जी। गुरसिखा ने इशनान किया। महाराज जी ने फिर सिखा ने बाणी सुनी गुरु जी के मुखों, आप भी बाणी पढ़ी है। कुछ बचन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने किते है। सिखा नूं आख्या, भाई प्यारिओ, साडे बाद सारी संगत इकट्ठी करके हरगोबिंद जी नूं गुरता गद्दी ते बिठाउणा है। उन्हां नूं आखना है सारी मर्यादा पहिलां वाली रखनी है, सिर्फ एक नवीं रीति करनी है। वो की है? वो जंग युद्ध करनी है, शस्त्र रखने है, तख्त की सिरजना करनी है। साध संगत जी नाल ही महाराज जी ने यह भी बचन किए है, हरगोबिंद जी नूं आखना है बाबा बुढ़ा जी का सत्कार करना है। गज के आखो वाहिगुरू। बाबा बुढ़ा साहब वो सिख ने जिन्हां ने गुरबाणी का युग भी देखिया, जिन्हां ने शहादत का युग भी वेखिया ते जिन्हां ने जुझारू युग भी देखिया जी। गुरबाणी का युग की वेखिया? पंजवें पातशाह तक गुरु नानक साहब जी के घर च गुरबाणी का युग चलिया है जी। बाबा बुढ़ा जी ने वो भी युग देखिया। संगत जी फिर बाबा बुढ़ा जी ने कुरबानी का युग देखिया, गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत ते मेरी पीरी दियां तलवारां ही बाबा बुढ़ा साहब जी ने पवाइयां ने। बाबा बुढ़ा जी ने जुझारू समा भी वेखिया। सो धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी के बारे बचन किया। फिर बचन महाराज ने किया साडा शरीर किस तरीके नाल प्रवाह करना है, वो भी सारा बचन महाराज जी ने किया। इस तरह ही सिखा ने किया जी। चरण दखण वाले पासे ते सिर उत्तर वाले पासे जी। गुरसिखा ने इस तरह की अगों मर्यादा। हजूर महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह धरती ते लेट गए है, चादर उत्ते लै ली है, शरीर त्याग दिता है जी। इथों तक कथा सुनी सी। जदों महाराज शरीर त्यागदे है, देवते सतगुरां वास्ते बिबान लैके आए है। महाराज उस बिबान दे विच सज गए हैं जी। बड़े आनंद वरते हैं। उस बिबान दे विच सज के जदों महाराज सजे है, देवते मोढे लाउंदे है, फुल्लां दी वर्खा करते है। देवते कई दिने गल्लां करते रहे है, गुरु अर्जन देव जी वर्गे गुरु अर्जन देव जी हैं, दूजा कोई नहीं हैगा धरती ते। इन्ना वड्डा भाणा मनना, आम ताकत वाला बंदा ताकत विखा लेंदा है ते भाणा नहीं मनदा जी। उधरों महाराज जी का शरीर पिया, चंदू दुष्ट आया छेती दे नाल भी वेखां बड़ा लम्मा समा हो गया। जदों आया उन्हें वेख्या महाराज चादर लैके पए है, उहदे हिसाब नाल सुत्ते पए है। सिखा ने दसिया साडे सतगुरु जी शहीद हो गए है, महाराज ने शरीर त्याग दिता है। साध संगत जी हजूर महाराज गरीब नवाज जी की अजे खबर सुनी है, चंदू नूं घरों मैसेज आ गया भी चंदू शाह तेरी नौं जिहड़ी आ भी शरीर त्याग गई है। इत्थों तक तुसीं कथा सुनी। मूर्ख छेती नाल भज के घर गया। हुण अगों दा इतिहास आपां सरवण करना है। प्यार विच आओ, गज के कहो धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। सब सिख संगत गज के आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई उत सतगुर की सुध बिदताई। उधर लाहौर दे विच खबर फैल गई जी। हाँ जी। परियो रौर पुर नर समुदाई। लाहौर दे विच रौला पै गया भी गुरु अर्जन देव जी सचखंड विराज गए हैं जी। ये रौला पै गया, खबर फैल गई। ग्रह चंदू के गुर तज देहे। महाराज ने शरीर तो चंदू दे घर ही छड़ दिता है। ये भी खबर फैल गई है। सुन सुन सिख निकसे तज ग्रहे। जदों गुरु जी दे शरीर त्यागण की खबर सुनी है ना,
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਦੀ ਤੀਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਬ ਅਹੈਂ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧਾਏ ਧਾਏ ਮਾਨਵ ਗਨ ਲਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਐ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਜ ਤਜ ਕਾਜ ਬਨਕ ਵਿਵਹਾਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾਸਾ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਹਿ ਲਾਰ ਪਰੇ ਨਰ ਨਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਭੀਰ ਕੁਛ ਗਿਣੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਸ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਦੀ ਤੀਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਬ ਅਹੈਂ, ਧਾਏ ਧਾਏ ਮਾਨਵ ਗਨ ਲਹੈਂ, ਤਜ ਤਜ ਕਾਜ ਬਨਕ ਵਿਵਹਾਰ, ਆਵਹਿ ਲਾਰ ਪਰੇ ਨਰ ਨਾਰ। ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਐ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਪੀਰ ਕੁਛ ਗਿਣੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕਰ ਆਏ। ਕਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਤਰ ਫੂਲ ਅੰਬੀਰ ਗੁਲਾਲ। ਅਤਰ ਗੁਲਾਬ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਰਖਾਵਤ ਹੋਈ ਧਰ ਲਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। 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 ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, 42 ਤੋਂ 43 ਸਾਲ, ਸਾਢੇ ਕੁ 42 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜੀ। 50 ਦੇ ਵੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੈਰਾਗ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਦੀ ਤੀਰ ਥਿਰ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਆਏ। ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸੱਜਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਉਮਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਦਰਸਾਏ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਰਾਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਰਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਬੂਝੀ ਸਰਬ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰ ਕੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਸੋਂ ਕਹੀ ਕਹੀ ਜਿਮ ਉਰ ਕੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਤਪਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ, ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਲੋਹ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਹ ਕੋ ਦਾਹ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਾ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਹੋ ਪ੍ਰਵਾਹਨ ਬਾਰ ਮਝਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਦਰਿਆਓ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤਰ ਕੋ ਸਿਰ ਦਛਨ ਪਾਉ। ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਮ ਹੀ ਰਾਵੀ ਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਰੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਛੋਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਛੋਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬੈਰਾਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਸਦਨ ਸਦਨ ਰੁਦਨਾਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਝੂ ਘੇਰੇ ਐ। ਦੌਰ ਦੌਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਬਦਨ ਕਹੰਤੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਭਏ ਅਧਿਕ ਦੁਖਵੰਤੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਤ ਛਿਨ ਸੁੰਦਰ ਰਚਿਓ ਬਿਮਾਨਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਬਿਬਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਨ ਖਰਚਿਓ ਦਰਬ ਮਹਾਨਾ। ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਬਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ, ਬਿਬਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਬਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੱਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਬਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਮੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਫਲ ਅਤੋਟ ਹਵੈ ਕੌਣ ਸੋ ਜਾਣੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਿਬਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਇੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤੋਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਹਿ ਪਰਸ ਪਰ ਏਵ ਬਖਾਨੈ ਜ਼ਰੀ ਬਾਦਲਾ ਰੇਸ਼ਮ ਚੀਰ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਜਰੀ ਦੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਜੀ, ਬਸਤਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਤੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਤੇ ਜਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੈ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਮੋਲ ਗਹੀਰ। ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਲੋਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੇਤ ਬਸਤਰ ਮਸਰੂ ਬਿਦ ਘਨੇ ਉਪਰ ਪਾਏ ਸ਼ੋਕ ਮਨ ਸਨੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਤੇ ਸੂਤ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਧਾਰੀਦਾਰ ਬਸਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਖ ਬ੍ਰਿੰਦ ਭਰ ਫੂਕ ਬਜਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਜੈ ਊਚ ਸੁਨਾਏ। ਸੰਖ ਵਜਾਏ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਮਰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਸ ਫੇਰੇ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਫੂਲ ਮਾਲ ਲਰਕਾਏ ਕਨੇਰੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲਟਕਾਏ ਗਏ ਆ ਜੀ ਬਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਦਨ ਚਰਚ ਹੈ ਧੂਪ ਤੁਖਾਵੈ ਹੈ। ਧੂਪ ਤੁਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਿਬਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਜੋਰ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਵੈ। ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਰਾਗ ਕਰਦੇ, ਬੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। 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 ਹਾਂਜੀ, ਸਨੈ ਸਨੈ ਚੰਦੂ ਖਲ ਨਿੰਦ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਹਤਿਆਰਾ ਦੋਖੀ ਬਿੰਦ ਹੈ। ਦੋਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਰਬ ਗੁਰੂ ਪਰ ਅਗਰ ਬਨਗਾ ਓਏ। ਲਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਖਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਹਜ਼ਾरों ਬੀਤਨ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੀਨਤ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ। ਕੇਤਿਕ ਜਪ ਜੀ ਪਾਠ ਪਠਨ ਤੇ, ਕਈ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੇਤਿਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀ। 4-5 ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਤਕ ਸਵਾਸ ਲੈ ਸ਼ੋਕ ਵਧਾਵੇ, ਕਈ ਤੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੰਗਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤਕ ਸਰਾਹੈ ਸ਼ੀਲ ਸੁਹਾਵੈ, ਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਬੜੇ ਹੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤਕ ਨਿਕਾਰਤ ਖਰ ਕੋ ਗਾਰੀ, ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਕੀ ਜਰਾਂ ਉਖਾਰੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਰਾਵੀ ਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਹੂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ ਡੂੰਘੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਜਹ ਜਲ ਚਲਤ ਕਲਤ ਬਲ ਮਾਹੂ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਧੀਆ ਜੇਠਾ ਲੰਗ ਪਿਰਾਣਾ, ਇਨ ਸਮ ਜਿਸ ਬਿਦ ਅੰਤ ਵਖਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਨ ਸਮ ਜਿਸ ਬਿਦ ਅੰਤ ਵਖਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਿਸ ਬਿਧ ਕਰਤ ਬੇਗ ਮਹਿ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਕੰਧ ਬਿਮਾਨ ਉਤਾਰਤ ਭਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਸ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨ ਹੋਣ। ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਬਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਤਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੈਰਾਗ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਿਤ ਜਬ ਕਰ ਦੀਨ, ਜਦੋਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਬਾਨ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਲਪਤ ਬਰਨ ਆਏ ਤਬ ਲੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਪਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਬਿਦ ਸੋ ਪੂਜਨ ਕਰ ਆਸ਼ੇ, ਜਲ ਸਰੂਪ ਕਰ ਦੀਨਸ ਪਾਛੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਰਾਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਿਬਾਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ, ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਬਸ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, जल का जल हुआ राम, 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 जल का जल हुआ राम। हाँ जी।
जल में स्थित जब कर दीन, जलपत बरण आए तब लीन, निकसे सिख सलिताते बाहर। सिख ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੀ ਪੰਜੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਸੈਂਕੜੇ ਹੇਰੇ ਜ਼ਾਹਰ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਰ ਕੁਛ ਦਈ ਦਿਖਾਈ, ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਡੁੱਬਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਲ ਸਰੂਪ ਤਨ ਹਵੈ ਸੁਖਦਾਈ, ਸੁਖਦਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, जल का जल हुआ राम। रघुबर रामचंद मानिंदे, रघुवंश दे जिमें श्री रामचंद्र जी महाराज, परविशे सरजू नीर बिलंदे। कहते वो भी सूरज वाल गए सन, मुड़ सूरज दा ही रूप हो गए सन जी। हाँ जी बाहर नहीं निज देह दिखाई, बाद विच उन्हां दा शरीर विखिया नहीं सी किसे नूं, श्री रामचंद्र जी दा। हाँ जी जल स्वरूप हवैगे तिस थाई, महाराज गरीब नवाज गुरु अर्जन देव साहब भी जल दा ही रूप हो गए जी, जल दा ही रूप हो गए जी। बिस्मत भये बिलोक निहारे, सब संगतां वेख के हैरान हो गईयां, शरीर तां पानी बन गया एक खिंड च। हाँ जी सब सोन जेठे बाक उचारे, ते सारी संगत नूं ना भाई जेठा जी ने फिर इस तरह बचन किया जी। अंत समय गुर गए बताए, भाई अंतम समय गुरु जी सानू कह के गए सन, जल प्रवाह मोह देहो टिकाए। ते जल दे प्रवाह विच साडा शरीर टिका देना, अगों नहीं सानू कुछ पता। हाँ जी नर नारिन की भीर उदार, हाँ हट आए पुन नगर मझार। बस फिर की सी, पहला ते कुछ समय लई शरीर दिसदा सी, बाद विच शरीर जिहड़ा वो दिसणों भी बंद हो गया जी। जिन्ने मनुख सन इस्त्रियां सी, सारियां दी भीड़ साध संगत जी, सिखां दी भीड़ धर्मशाला वाल नूं वधी जी सारियां दी। हाँ जी धर्मशाला थित भे समुदाई, संगतां धर्मशाला विच इकट्ठियां होईयां जी। हाँ जी रुदत बिलोचन अश्रु बहाई, ते उत्थे भी फिर संगत जी संगतां बैराग करदियां ने जी। ते की बचन करदियां, इहो ही भी ये जिहड़ा विछोड़ा है ये साडे कोलों सहन नहीं होना जी। एहो विछोड़ा सहे आना जाए, एहो विछोड़ा सहे आना जाए। हाँ जी साथ रबाबी लिए दो तारा, रुदत बिलोचन अशर बहाई, संगतां रो रही हंजू बह रहे ने जी। आम संसारी बंदा जावे लोग रो रो कमले हो जाते हैं। प्यारिओ एडे बड़े सच्चे पातशाह जिन्हां दा आसरा ही बड़ा बड़ा है, लोग क्यों नहीं रोणगे जी, क्यों नहीं रोणगे। रबाबी आया दो तारा फड़िया उन्हें। हाँ कीर्तन सब के अगर उचारा, उन्हें फिर कीर्तन किया जी। कीर्तन की कीता, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। ओ बाणी पढ़ी, जिस बाणी नूं पढ़ सुन के गुरसिखां दे मनां नूं धीरज मिलदा है जी। हाँ जी दरबादिक वस्तु गन संगत, दियो बहुत पुन रहे ना मंगत। साध संगत जी उस रबाबी नूं खुली माया संगतां ने दिती, उन्हें बड़े प्रेम नाल कीर्तन सुनाया जी। हाँ जी तिस दिन रहत भये धर्मशाला, उस दिन सारी संगत धर्मशाला च ही रही है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਚੋਂ ਸਿੱਖਨ ਸ਼ੋਕ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ 5 ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਕਿਨਹੁ ਨਾ ਭੋਜਨ ਕੀਨ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਰਾਗ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਰਾਗ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੁਰਝਾਵਤ ਬੈਠੇ ਮਨ ਦੀਨ। ਸਾਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਝਿਉਰੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਨਿੰਮੋ ਝੂਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਿਨ ਮਹਿਪਾਲ ਚਮੂ ਜਿਮ ਦੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਤਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਲਹੋ ਬਿਨ ਬਰਾਤ ਜਿਮਹੀਨਾ। ਦੁੱਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤ ਨਿਤਾਣੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਥਾ ਜਾਮਨੀ ਚੰਦ ਬਹੀਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਡਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਤਥਾ ਮਲੀਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿੱਜੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਜ ਬਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣੀ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਨਰੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦੁਖਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਤ ਬਹੀਨ ਜਿਮ ਪਤ ਬ੍ਰਤ ਨਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਨਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਿੱਖ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਮ ਜਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਂਚ ਬਿਨ ਦੀਨਾ। ਜਿਨ ਜਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਂਚ ਬਿਨ ਦੀਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੀਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਤਥਾ ਮਲੀਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਲੀਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਖੇ ਕੌਣ ਨੇ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ। ਸਰਬ ਜਾਮਨੀ ਸੋਚਤ ਬੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ। ਚਿਤਵਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਤ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸ਼ਟ ਜਾਮ ਜੇ ਦਰਸਤ ਰਹੈ, ਬਿਨਾ ਪਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਲਹੈ। 8 ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਜੀ? ਕੱਢ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਿਖੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਪਹਿਰ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਿਆਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, ਭੇਜੋ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਅਵਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਸਹਿਜੇ 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 ਮਸਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੋਕ ਅਧਿਕ ਤੇ ਬਿਤਹਿ ਨਾ ਰਾਤ। ਕਿਉਂ? ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੰਘਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਵੀ ਮਹਿ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਨਮੋ ਕਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਥਾਨ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਦਿਸ਼ਾ ਸਿਧਾਰੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਨਹੁ ਕਰਤ ਰਣ ਹਾਰ ਪਧਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਸਭ ਪੂੰਜੀ ਜਨ ਬਨਕ ਗਵਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੈ ਬਨ ਮੈਂ ਸਭ ਵਸਤ ਲੁਟਾਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੁਟਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। 5 ਜਣੇ ਇੰਝ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਤ ਮਾਤਾ ਪਾਸ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾਥ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਰ ਹੈ ਸੂਲ ਸਮ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਜਿਸ ਕੋ ਸੁਨਤ ਗ੍ਰਹਿ ਬਿਕੁਲਾਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਕ ਬੋਲਨ ਹਮਰੋ ਤਿਸ ਭਾਏ। ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਤਿਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਥ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਤਿਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਲ ਤਨ ਬੈਸਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਮਰ ਹੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮ ਤੇ ਸੁਨ ਹੈ ਬਾਕ ਜਮ ਐਸਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬਹੁ ਰੁਦਤ ਪੁਕਾਰੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੋਣ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਾਂ ਤਜੇ ਪਿਤ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਹਮ ਕਹਾਂ ਜੀਅਤ ਚੱਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਅਸ ਦੁੱਖ ਨਹਿ ਪਾਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦਮ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਬਿਦਤਿਓ ਤਬ ਹੂੰ, ਜਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਸ਼ਰੇ ਜਬ ਹੂੰ। ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਿੱਕੜ ਰੂਪ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਹਮ ਤੇ ਆਛੇ ਬਨ ਕੇ ਹਰਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਿਰਣ ਹੀ ਨੇ। ਸੁਨਤ ਨਾਦ ਕੋ ਗਨਹਿ ਨਾ ਮਰਨ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਦ 'ਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਕਿਆ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਿਤ ਜਾਰਤ ਨਿਜ ਅੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਪਤੰਗੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਚੰਗੇ ਐ। ਨੀਰ ਬਿਰਹ ਤੇ ਮੀਨ ਨਿਹਾਰੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਚੰਗੀ ਐ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਤ ਪ੍ਰਾਨ ਨਹਿ ਕਰੈ ਅਵਾਰੋ। ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਭਰਮਰ ਤਜਹਿ ਨਹਿ ਗੰਧ ਸੁਭਾਉ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਭੌਰਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।
ਪੁਸ਼ਪ ਕੇਤਕੀ ਬੇਧਤ ਜਾਊ। ਭੌਰੇ ਤੇ ਭੌਰਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਸ ਚੂਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋਂ ਭੌਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਹਮ ਪੰਚੋਂ ਤੇ ਪੰਚੋਂ ਜੀਵ, ਉੱਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾ ਸਦੀਵ। ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਗਿਣੇਗਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਗਿਣੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਗਿਣੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਦੇਖ ਕਰ ਗੁਰ ਦੁਖ ਗੁਰ ਕੇਰੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਗੁਰ ਪਤਨੀ ਸੁਤ ਦੁਖ ਹੇਰੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਦੇਖ ਕਰ ਦੁਖ ਗੁਰ ਕੇਰੇ, ਅਬ ਗੁਰ ਪਤਨੀ ਸੁਤ ਦੁਖ ਹੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਏਵ ਵਿਚਾਰਤ ਆਰਤ ਹੋਏ, ਬਦਨ ਖਿਨ ਦੁੱਤ ਨਹੀਂ ਉਦੇਤੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਆਤੁਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਦਨ ਖਿਨ ਦੁੱਤ ਨਹੀਂ ਉਦੇਤੇ, ਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਭਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਏ ਸੁਧਾਸਰ ਨਗਰੀ, ਅਸ਼ਰੂ ਬਿਮੋਚ ਬਿਲੋਕਤ ਸਗਰੀ। ਤੇ ਸੁਧਾਸਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਸੋਚਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਪੰਜੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਭਲਾ? ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਜਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਆਨੰਦਿਤ, ਆਏ ਖਰੇ ਪਗ ਪੰਕਜ ਬੰਦਤ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਔਖੀ 'ਚ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਕੋ ਗਿਨਤ ਗੁਰੂ ਜਬ ਗਏ, ਏਤਿਕ ਬਰਹਿ ਤਿਨਹੋਂ ਕੇ ਭਏ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਕਬ ਇਤ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਿਯ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਰਾਵੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਗਿਣ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਬੈ ਲਗਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਰਸੈ ਗਨ ਆਨ। ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ, ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਖ ਤਿਨਹੋਂ ਕੋ ਹੋਏ ਆਨੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀਆਂ, ਐ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੈ ਫੰਧਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਉਦਾਸ ਤਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਕਬ ਸ਼ੀਤਲ ਛਾਤੀ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਕਬ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਦਾਸ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਰ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਆਓ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੇ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।